النهارده مع بعض ان شاء الله هنحل homework chapter 1 lesson chapter 2 lesson 1 اللي كان بيتكلم عن المagnetic effect due to flowing of current in a straight wire. أول سؤال هنا بيقول choose a scientific term for the following statement. The magnetic flux per unit area ده magnetic flux density. تاني سؤال بيقول choose a scientific term for the following statement. The ability of the medium to allow the magnetic flux to pass through it. طبعا ده قلنا في السؤال. Magnetic ability of the medium to allow magnetic flux lines to pass through it كان magnetic permeability. قلنا ساعتها في الحصة ability permeability. ثالث سؤال بيقول the measuring unit of magnetic flux. طبعا احنا عارفين ان المagnetic flux الميجرنج يونت بتاعته بتكون ويبر. تمام؟ طيب ليها equivalent unit طبعا من القانون. المagnetic flux equal بي اي ساين ثيتا. البي بنقيسها بي التسلا، الاريا تايمز يعني دوت، والاريا بنقيسها بالمتر سكوير. يعني ممكن نقول تسلا دوت متر سكوير هي الايكويفالنت يونت لويبر. طيب رابع سؤال. The magnetic flux density due to current in a straight wire increases by increasing the resistance of the wire. لا طبعا كان increasing the electric current intensity. فكر بعض كان في 3 factors that affecting magnetic flux density من القانون بتاعه. هو magnetic flux density equal ايه؟ permeability I over 2 by D. يبقى مين اللي هيأثر على magnetic flux density؟ magnetic permeability of the medium والelectric current والديستانس. قلنا ساعتها directly proportional مع permeability والcurrent وinversely proportional مع الديستانس. طيب The direction of magnetic flux due to current in a straight wire is determined using the كذا rule. ازاي نحدد الدايركشن بتاع المagnetic field due to flowing of current in a straight wire؟ قلنا ساعتها Ampere's right hand rule. سادس سؤال the magnetic field lines outside a bar magnet بتمشي منين؟ قلنا ساعتها ادي البار magnet. قلنا ساعتها north و south. قلنا ساعتها ان outside the magnet بيمشي from north to south from north to south. يعني outside the magnet from north to south. طيب inside the magnet from south to north. هو بيقول لك outside the magnet يبقى from north to south. طيب سادس سؤال بيقول the shape of the magnetic field lines produced by a current carrying conductor بيبقى in the form of concentric circles. طيب the following diagrams correctly show the magnetic field produced a current carrying wire. طبعا هو بيكون حوالين الواير in the form of concentric circles. يعني بنستبعد A وبنستبعد B. in the form of concentric circles. الدايركشن اللي انتوا شايفينه ده مش دايركشن الكرنت، ده دايركشن الالكترون. يعني لما الالكترون يكون طالع لفوق يبقى اكيد الكرنت بيكون in the opposite direction. يعني الكرنت دلوقتي ماشي لتحت. By applying Ampere's right hand rule لما نعمله هنلاقي ان هو ماشي ازاي؟ الكرنت ماشي لتحت يبقى المagnetic فيلد ماشيه يمين. دايما بنحدد من عند النقطه دي يبقى هو ماشي clockwise يبقى دي. طيب تاسع سؤال بيقول magnetic effect of current was discovered by Oersted. قلنا ساعتها هانس كريستيان أورستد. By which instrument the presence of magnetic field be determined؟ كان ساعتها by magnetic needle. طيب in the opposite figure في الشكل اللي قدامنا ده along straight wire الريزيستنس بتاعته ب 0.2 ohm and the potential difference at its ends بكام؟ ب 1 volt. then the magnetic flux density عند البوينت x. طيب هو ده كده واير. ساعتها المagnetic flux density بيكون equal permeability I over 2 by D. احنا بنتعامل in air يعني permeability 4 باي times 10 باور of negative 7. ممكن نختصر ونقول 2 times 10 باور of negative 7 times I over D. طيب ما عنديش ال I equal
V over R. ال V عندك ب 1 وال R عندك ب 0.2 يعني 5 أمبير. طيب جبنا ال I ب 5 أمبير، ادي ال I equal 5. الديستانس عندك على بعد كام؟ قال لك 2 سنتيمتر، ما نتعاملش بالسنتيمتر، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 متر. هنحطها على الكالكوليتور نلاقي الماجنتيك فلكس density equal 5 times 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. its direction. طيب الدايركشن، طيب by applying Ampere's right hand rule هنرسم الكونسنتريك سيركل. الكرنت طالع لفوق، بنحدد من اول نقطه يبقى ماشي انتي كلوك وايز، يعني ماشي كده، هنا داخل وهنا خارج، هنا داخل هنا خارج، يعني هنا inside the page هنا outside the page، يبقى inside the page. سؤال رقم 12. In the opposite figure, two parallel wires A and B are carrying DC electric current. هنا 2 أمبير، هنا 4 أمبير. So عايز ال value of magnetic flux density عند البوينت X، عند البوينت X. طيب جميل، هما in the same direction، يبقى positive negative positive. تمام. طيب هو النقطة اللي احنا عايزينها في النيجاتيف ريجن، ساعتها البي توتال هتكون ايكوال B1 ماينس B2، يبقى احنا محتاجين نجيب البي 1، محتاجين نجيب البي 2. طيب البي 1 هتكون ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي اوفر دي، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي بكام؟ ب 2 امبير. طيب والديستانس ما بين الواير والنقطة اللي عايزين نحسبها كام؟ 10، لكن 10 سنتيمتر، يبقى 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. كالكوليتر 4 times 10 باور نيجاتيف 6. تبقى 4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. كده جبنا البي 1، محتاجين نجيب البي 2. البي 2 هتكون ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي اوفر دي، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي بكام؟ ب 4. طيب والديستانس ما بين الواير والنقطة اللي بنحسب عندها الماجنتيك فلكس دنسيتي ب 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، يدينا على الكالكوليتر 2 times 10 باور اوف نيجاتيف 7 times 4 over 10 times 10 باور اوف نيجاتيف 2 تبقى 8 times 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. جبنا البي 1، جبنا البي 2، ساعتها هنحط البي 1 ماينس البي 2 هيدينا 4 times 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. طيب تاني طلب للمسألة، عايز ال value of magnetic flux density لكن عند البوينت Y. طيب عند البوينت Y، البوينت موجودة في البوزيتيف ريجن، يعني ساعتها البي توتال هتكون ايكوال B1 بلس B2. هنروح نجيب البي 1 عند النقطة دي، البي 2 عند النقطة Y. طيب البي 1 هتكون ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز I اوفر دي، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي بكام؟ ب 4. طيب والديستانس ما بين الواير والبوينت كام؟ 20 سنتيمتر، يبقى 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. نحط على الكالكوليتر 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 4 اوفر 20 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، 4 times 10 باور نيجاتيف 6. 4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. جبنا البي 1، محتاجين نجيب البي 2. البي 2 هتكون ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي اوفر دي، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الكرنت في الواير الثاني بكام؟ ب 2. الديستانس ما بين البوينت والواير الثاني كام؟ 40 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، 40 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. نحط على الكالكوليتر 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 2 اوفر 40 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يدينا 1 times 10 باور نيجاتيف 6. 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا، تدينا 5. هنحط البي 1 بلس البي 2 يدينا على طول 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6. طيب 13 14 15 حليناهم مع بعض في الحصة. تعالوا نحل على طول 16.
بيقول لي if the ratio between the magnetic flux densities at point x, y near a straight wire carrying electric current is bx by 2/3. يعني ادي الواير ده كان فيه هنا بوينت اكس، كان فيه هنا سي بوينت واي. حسبنا الماجنتيك فلكس هنا والماجنتيك فلكس هنا، ادانا الاثنين اوفر بعض 2/3. ادي البي اكس اوفر البي واي ايكوال 2/3. طيب هو نفس الكرنت ونفس البرميابيليتي ونفس كل حاجه. طب هو البي اكس ايكوال ايه؟ البي اكس ايكوال برميابيليتي اي اوفر 2 باي دي اكس، صح؟ المسافه اكس. طيب البي واي ايكوال ايه؟ بدل ما احط ديفايدد هحط تايمز واشقلب البي واي. هو البي واي اصلا ايكوال ايه؟ برميابيليتي اي اوفر 2 باي دي واي، نشقلبه يبقى ب 2 باي دي واي اوفر برميابيليتي اي. برميابيليتي اي هيكنسل البرميابيليتي اي، وال2 باي هيكنسل ال2 باي، يتبقى لنا دي واي اوفر دي اكس، دي واي اوفر دي اكس. هو عايز الريشيو ما بين التو ديستانس. هو البي اكس اوفر بي واي 2/3. طيب الدي اكس اوفر الدي واي هيبقى 3/2، هيبقى 3/2. طيب the neutral point should be near the wire which carrying less current. True. قلنا النيوترال بوينت ده يبقى موجود جنب الواير اللي شايل كرنت اقل. High voltage towers should be placed away from buildings due to، قلنا to avoid the effect of magnetic field. قلنا ساعتها ان المagnetic field harmful on health. The neutral point is formed when the effect of two fields cancel each other. طبعا true. Two wires carrying the currents in the same direction. So the neutral point is formed outside the two wires. تعالوا نشوف مع بعض. Two wires carrying two currents in the same direction، يعني positive negative positive، يبقى المفروض تكون موجودة inside the two wires مش outside. False. Two wires carrying the current in opposite directions. The neutral point is formed outside the two wires. تعالوا نشوف مع بعض. ادي two wires carrying two currents in opposite direction، يبقى negative positive negative. يبقى neutral point موجودة يا هنا يا اما هنا، يبقى outside the two wires، يبقى true. Grasp the wire with your right hand. So thumb points the direction of electric current. So the rest of the fingers points the direction of magnetic field. That is Ampere's right hand rule. دي الميثود بتاعت Ampere's right hand rule. بيقول لك كل حاجة. يعني اهو grasp the wire with your right hand. So thumb points the direction of electric current. ساعتها rest of the fingers بيشاوروا points the direction of magnetic field. يبقى Ampere's right hand rule. 23 بيقول vanishing of the magnetic flux density at a point between two parallel wires carrying an electric current. امتى؟ تاني ادي two parallel wires. بيقول امتى المagnetic flux density هيكون بزيرو في بوينت؟ لما ساعتها two current in two wires in the same direction. طيب سؤال 24. There is no neutral point for two straight parallel wires carrying a same current. امتى مفيش neutral point؟ لما يكونوا شايلين same current. يعني say ده 4 امبير وده 4 امبير. امتى ما يكونش موجود اصلا neutral point؟ قلنا ساعتها لو two currents in ايه؟ in opposite direction. يبقى when the two current in the two wires in the opposite direction. 25. What will happen to the magnetic flux density by increasing the electric current intensity through a straight wire؟ لما الكرنت يزيد ايه اللي هيحصل للمagnetic flux density؟ اكيد increase. ليه؟ قلنا المagnetic flux density directly proportional مع electric current intensity
قلنا الماجنتيك فلكس density directly proportional مع الماجنتيك permeability of the medium، وقلنا الماجنتيك فلكس density inversely proportional مع الديستانس. لما الاي يزيد طبعا الماجنتيك فلكس density هيزيد. 26. When does the magnetic flux density at a point between the two parallel wires carrying electric current equal 0؟ امتى الماجنتيك فلكس density يكون بزيرو؟ امتى يكون بزيرو؟ ادي two parallel straight wires. قلنا ان هم هيكونوا بزيرو لو ساعتها two magnetic field cancel each other. يبقى when the two wires carrying two current in the same direction، ساعتها النيوترال بوينت هتكون موجودة فين؟ هتكون موجودة inside the two wires، between the two wires. لو شايلين two currents in the same direction. When does the magnetic flux density at the point at the mid distance between two parallel wires carrying two current equal 0؟ ادي two parallel wires. امتى بالظبط الميد ديستانس تكون نيوترال بوينت؟ قلنا ساعتها السؤال ده في الحصة، قلنا when the two wires carrying the same current in the same direction. When the two wires carrying two current equal in magnitude and in the same direction. 28. The factors that affecting magnetic flux density due to current passing through the wire لسه قايلينهم: magnetic permeability of the medium, electric current intensity, distance between the wire and the point, all the previous. 29. When does the magnetic flux density at a point outside the two parallel wires carrying electric current equal 0؟ امتى يكون ال two parallel wires بره يكون في neutral point؟ قلنا لو the two wires carrying two current in opposite direction. يبقى when the two wires carrying two current in opposite direction. طيب بالورقة اللي أخدناها في الحصة الثالثة ممكن نقدر إن احنا نجيب ال equivalent unit أو ال physical quantity محتاج من غير ما نستهلك وقت كتير. سؤال رقم 30. The physical quantity that measured by Weber per meter square ده مين؟ magnetic flux density. وكان ال equivalent unit ساعتها بتاع الويبر بالمتر سكوير كان مين؟ هو تسلا. طيب رقم 31. The physical quantities that measured by Weber dot ampere power of -1 dot meter power of -1. نفتح الورقة بتاعتنا هنلاقي ان ويبر عندنا رقم 12 تايمز الامبير رقم 6 باور اوف -1 تايمز المتر روت 1.5 باور اوف -1 تديني 1.63. 1.63 عندي في الورقة هلاقيها ان هي بتدينا magnetic permeability of the medium. طيب سؤال رقم 32. The physical quantities that measured by Tesla dot meter per ampere. ممكن نشتغل بالورقة طبعا هيطلع لنا، ممكن نشتغل من غير الورقة. B يعني تسلا دوت متر اللي هو distance per divided electric current intensity. مين؟ ممكن على طول هيدينا B D over I. طيب مين احنا محتاجين ال B؟ هو ال B equal ايه؟ permeability I over 2 by D. معانا ال B، معانا ال D، معانا ال I ناقص المagnetic permeability of the medium. يبقى ده magnetic permeability of the medium. يبقى المagnetic permeability المفروض ان هو B 2 by D over I. 2 by يديني البيرميابيليتي. طيب بس اكيد طبعا بالورقه هتكون اسهل بكتير بارقام. From the opposite graph محتاج الريليشن ناكد على بعض. الريليشن يعني مش directly inversely ولا directly proportional ولا inversely proportional. الريليشن يعني طالب القانون اللي بيجمع ما بينهم. طيب هو الريليشن القانون اللي بيجمع ما بين الماجنتيك فلكس والاريا هو قانون الماجنتيك فلكس. magnetic flux equal BA sin theta. طيب equivalent to the slope هو ال y axis over ال x axis. مين اللي على ال y axis؟ المagnetic flux over مين اللي على ال x axis؟ هو ال area. طيب هو بس هو مش طالب السلوب، احنا كده جبنا السلوب.
هو طالب الايكويفالنت تو ذا سلوب. قلنا ساعتها ان الايكويفالنت تو ذا سلوب هو اللي باقي من القانون. اخدنا البي اريا ناقص سوري فاي ام، يبقى اخدنا ماجنتيك فلكس واريا، يبقى ناقص بي ساين سيتا، يبقى بي ساين سيتا، يبقى هو ده الايكويفالنت تو ذا سلوب. 34 From the opposite graph طالب منك الريليشن والايكويفالنت تو ذا سلوب. طيب الريليشن قانون يجمع ما بينهم. بي واي قال لك حوالين ستريت واير، يعني الريليشن هو البي ايكوال permeability I over 2 by D. طيب طالب الايكويفالنت تو ذا سلوب. بي اوفر اي، خدنا البي والاي، الايكويفالنت تو ذا سلوب هو اللي باقي من القانون. مين اللي باقي من القانون؟ خدنا بي واي، باقي permeability over 2 by D. طيب 35 طالب منك الريليشن والايكويفالنت تو ذا سلوب. الريليشن القانون اللي بيجمع ما بين البي والديستانس، ما بين الماجنتيك فلكس دنسيتي والديستانس. ستريت واير يبقى القانون البي ايكوال permeability I over 2 by D. طيب هو السلوب اصلا ايكوال ايه؟ y axis over x axis، يعني b over 1 over d، صح كده؟ طيب divided يعني هيطلع times، يبقى b d، هو ده السلوب. بس هو طالب منك the equivalent to the slope، يعني انت خدت البي والدي، مين اللي باقي من القانون؟ permeability I over 2 by، ادي الايكويفالنت to the slope. 36 A coil of cross sectional area 0.2 meter square، يعني الاريا بكام؟ ب 0.2 meter square is placed normal to a uniform magnetic flux of density 0.04 Weber per meter square، يعني قال لك ان البي equal 0.04 تسلا. So the magnetic flux which passes through the coil is، يبقى هو طالب منك المagnetic flux. طب قانون المagnetic flux equal بي اي ساين سيتا. هو كده كده قال لك ان هو placed normal، يعني perpendicular، يعني السيتا ب 90، يعني ساين سيتا ب 1، يبقى بي اي مديك البي ب 0.04 تايمز الاريا 0.2، هنحطهم على الكالكوليتور يدينا 0.008 ويبر. طيب 38 calculate the electric current intensity passing in a long straight wire. يبقى احنا بنتعامل مع straight wire placed at the center of a ring of diameter 10 centimeter such that it makes the magnetic flux density at any point on the circumference 2 times 10 power of negative 5 تسلا. للي لسه ما استوعبش السؤال، هو بيقول لك ان هو عندك رينج زي كده وفي ادي السنتر، هو عايز يحسب الكالكوليت الكتريك كارنت انتنسيتي باسنج لونج ستريت واير. بيقول ان الستريت واير ده بليزد فين؟ ات ذا سنتر، ادي الستريت واير معدي على السنتر بتاعت الرينج. الرينج كله الديامتر بتاعه 10 سنتيمتر، يعني الريديوس بكام؟ 10 اوفر 2، يعني الريديوس ب 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 متر. هو قال لك ان at any point on the circumference، يعني على حواف الدايرة بكام؟ ب 2 times 10 power of negative 5. يبقى احنا هنحسب البي من عند النقطة دي بس بكل بساطة. هو البي ايكوال ايه؟ permeability I over 2 by D. هو عايز مين؟ الالكتريك كارنت انتنسيتي. خطوة خطوة، عايزين اللي فوق ده يبقى ده تايمز ده اوفر 1، يعني البرميابيلتي I equal 2 باي دي تايمز البي. احنا عايزين الاي، يعني الاي هنودي البرميابيلتي الناحيه الثانيه بالديفايدد، هيبقى 2 باي دي بي اوفر برميابيلتي 2 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الديستانس بكام؟ ما بين الواير والنقطه ب 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 تايمز الماجنتيك فلكس دينستي عند النقطه بكام؟ قال لك ان هو ب 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 اوفر permeability air
يعني 4 times باي times 10 power of negative 7. هنحطها على الكالكوليتر هتديني 5 أمبير. طيب 39. Calculate the magnetic flux density at a point 6 cm from a straight wire carrying electric current intensity 9 ampere. تعويض مباشر. مديك الديستانس ب 6 times 10 power of negative 2 متر، مديك الكرنت intensity ب 9 امبير. ساعتها الماجنتيك فلكس density تتعامل مع straight wire. الماجنتيك فلكس density يعني 2 times 10 power of negative 7 لأن هو in air times I over الدي، يعني 2 times 10 power of negative 7 times ال I ب 9 والديستانس ب 6 times 10 power of negative 2 تديني 3 times 10 power of negative 5 تسلا. تعويض مباشر ما كانش فيها أي حاجة. 40 حليناها مع بعض في الحصة. تعالوا نحل مع بعض 41. An electric current pass in a vertical wire. It makes a neutral point with the magnetic field of airs at 5 cm from it. طيب حلو قوي. Calculate its electric current intensity given that the horizontal component of the airs is 1.8 times 10 power of negative 4 تسلا. يعني احسب لي الالكتريك كارنت انتنسيتي. برضو يعني هي المساله بيلعب على نفسيتك شويه، لكن هي تعويض مباشر ما فيهاش اي حاجه. هو مديك الديستانس بكام؟ ب 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 متر، وقال لك احسب لي الكرنت، ومديك البي ب 1.8 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 4 تسلا. طيب محتاج يحسب الالكتريك كارنت انتنسيتي. هو البي equal permeability I over 2 باي دي. محتاجين الاي، يعني الاي هتكون equal نفس الخطوه اللي فاتت 2 باي دي بي ده تايمز ده over البيرميابيليتي، يعني 2 تايمز 22 over 7 تايمز الديستانس ب 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 تايمز الماجنتيك فلكس density 1.8 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 4 over البيرميابيليتي ب 4 باي تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7. هنحطهم على الكالكوليتر تديني 45 امبير. 45 امبير. طيب سؤال رقم 42 بيقول في 2 parallel wires 20 سنتيمتر apart، يعني في عندك 2 وايرز كده، بيقول المسافة ما بينهم بكام؟ ب 24 times 10 power of negative 2. الفيرست واير carries a current of intensity 4 ampere والسكند واير carries a current of intensity 8 ampere. بيقول ان هما in similar direction، يعني الكرنت هنا in the same direction، يعني positive negative positive. Calculate the magnetic flux density at the mid distance. في الميد distance، يعني النقطة دي تبعد عن الواير اللي هنا 12 times 10 باور اوف نيجاتيف 2، وتبعد عن الواير ده 12 times 10 باور اوف نيجاتيف 2. طيب احنا عايزين الماجنتيك فلكس density هنا، يعني موجودة في النيجاتيف ريجن. ساعتها ان البي توتال هتكون ايكوال بي 1 ماينس البي 2. هروح اجيب البي 1 اروح اجيب البي 2. البي 1 طبعا احنا بنتعامل ان اير، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 اوفر دي 1، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 ب 4 اوفر الدي 1 ب 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. هنحطهم على الكالكوليتر تديني 6.66 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. جبنا البي 1 نروح نجيب البي 2. هو البي 2 ايكوال نتعامل ان اير 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر الدي 2، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ ب 8 اوفر الدي 2 بكام؟ ب 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. هنحطهم على الكالكوليتر تديني 1.33 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. جبنا البي 1 جبنا البي 2، هنحطهم اوفر
ماينس بعض يدوني approximately 6.66 times 10 power of negative 6 تسلا. طلب تاني في المسألة عايز البوزيشن اوف ذا نيوترال بوينت. طيب تعالوا نجيب البوزيشن للنيوترال بوينت. نيوترال بوينت قلنا ان هو هتكون موجودة فين؟ في النيجاتيف ريجون، يعني في النص، اقرب للواير which carry the less current. يعني سي مثلا ان هي خلاص خلصنا الطلب بتاع البوينت دي، مش عايزين طلب البوينت دي تاني. سي ان هي هتكون موجودة اقرب للواير اللي شايل 4 امبير، يعني هنا. لو سمينا المسافة بين النيوترال بوينت والواير ده اكس، يبقى المسافة الباقية هتكون كام؟ هتكون 0.24 ماينس الاكس، صح كده؟ دي كلها ب 24 او 0.24 متر، يبقى دي 0.24 ماينس الاكس. طيب قانون للنيوترال بوينت I1 over D1 equal I2 over D2. ال I1 بكام؟ ب 4 امبير. طيب وال D1 بكام؟ المسافة ما بين الواير الواير الأولاني والبوينت كام؟ بإكس equal. ال I2 بكام؟ ب 8. طيب وال D2 هي المسافة بين النيوترال بوينت والواير التاني ب 0.24 minus x. ده تايمز ده equal ده تايمز ده. 8 تايمز x 8x equal 4 تايمز 0.24 يعني 0.96 minus 4 تايمز x يعني 4x. ال 4x هتروح الناحية التانية، هيبقى 8x بلس 4x يعني 12x equal 0.96. هنحط ال 12 الناحية التانية بالديفايدد، هتكون ال x equal 0.08 متر، يعني 8 سنتيمتر. يبقى نيوترال بوينت تبعد عن الواير الأولاني مسافة كام؟ مسافة x، يعني مسافة 8 سنتيمتر. طيب تبعد عن الواير التاني مسافة 0.24 ماينس ال 8 يعني 16 سنتيمتر، يبقى موجودة inside. هو كده كده هتكون inside 8 سنتيمتر from the first wire. ادي النيوترال بوينت. طيب طلب ثالث في المسألة، عايز طلب ثالث في المسألة. احنا خلاص خلصنا طلب النيوترال بوينت، عرفنا النيوترال بوينت موجودة فين. The magnetic flux density at a point 6 centimeter outside at the side of the first wire. يعني جاب لك نقطة هنا تبعد مسافة 6 سنتيمتر، يعني 6 times 10 power of negative 2 من الواير الأولاني. يعني المسافة بين الواير التاني والبوينت دي هيكون بكام؟ هيكون ساعتها 24 بلس 6 يعني 30 times 10 power of negative 2. طيب عايز الماجنتيك فلكس دنسيتي هنا. النقطة دي موجودة فين؟ موجودة في البوزيتيف ريجن، يعني البي توتال تكون ايكوال بي 1 بلس البي 2. هنروح نجيب البي 1. البي 1 بنتعامل ان اير، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 دي 1، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 بكام؟ ب 4. طب والمسافة بين البوينت والواير 1 كام؟ 6 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. هنحطهم على الكالكوليتور هيدوني بي 1 ايكوال 1.33 times 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. ده البي 1. محتاجين نجيب البي 2. طيب البي 2 هيكون ايكوال، بنتعامل ان اير، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر دي 2، يعني ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ ب 8. طب والمسافة بينه وما بين البوينت كام؟ 30 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 8 اوفر 30 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 5.33 times 10 power negative 6. باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. جبنا البي 1 جبنا البي 2، هنحطهم بلس
بعض هيدوني 18.6 times 10 power of negative 6 تسلا. طيب 43 43 بيقول لي in the previous question في السؤال اللي فات if the two currents were in opposite direction resolve the problem. يعني لو ادي التو وايرز من جديد كان الاولاني شايل كام؟ كان الاولاني شايل 4 امبير والتاني هيكون in opposite direction وشايل 8 امبير. طيب وكانت المسافة ما بينهم 24 times 10 power of negative 2 meter. عايز ايه؟ عايز المagnetic flux density at the mid distance between them. يعني في النص هنا. طيب المسافة دي 12 times 10 power of negative 2 والمسافة دي 12 times 10 power of negative 2. المagnetic flux density هنا in opposite direction يعني negative positive negative. هو عايز البوينت في البوزيتيف ريجن يعني ساعتها البي توتال عندها هيكون بي 1 بلس بي 2. طيب هو البي 1 ايكوال ايه؟ ايكوال احنا بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 اوفر الدي 1. يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 بكام؟ ب 4. طيب والدي 1 المسافه بينه وبين النقطه 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 4 اوفر 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يدوني 6.66 times 10 power negative 6. تسلا. طيب جبنا البي 1 محتاجين نجيب البي 2. البي 2 بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر دي 2. يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ ب 8. طيب والدي 2 ب 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 8 اوفر 12 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يدوني 1.33 times 10 power negative 5. تسلا. هنحطهم الاثنين بلس لبعض هيدوني على طول 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. الطلب الثاني والبوزيشن اوف ذا نيوترال بوينت. مكان النيوترال بوينت هيكون موجود فين؟ النيوترال بوينت بوزيشن اوف نيوترال بوينت كده كان نيوترال بوينت تكون موجوده بره يا هنا يا هنا. طيب هنا ولا هنا؟ جنب الواير اللي شايل كارنت اقل يعني جنب ال 4 امبير. يعني نيوترال بوينت سي ان هي هتكون موجوده هنا. نمسح النقطه دي خلاص مش عايزين منها حاجه. النيوترال بوينت تكون موجوده هنا. المسافه لو سمينا المسافه بين النيوترال بوينت وبين الواير ده اكس ساعتها المسافه بين النقطه دي والواير التاني هتكون كام؟ هتكون 0.24 بلس الاكس. طيب النيوترال بوينت قانون النيوترال بوينت I1 over D1 equal I2 over D2. الاي 1 بكام؟ ب 4 امبير. طيب والدي 1 بكام؟ باكس. طيب الاي 2 بكام؟ ب 8 امبير. طيب والدي 2 هيكون ب 0.24 بلس اكس. ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده. 8 تايمز اكس 8x equal 4 times 0.24 يعني 0.96 بلس 4x ادي ال 4x 8x هنودي ال 4x بالماينس يبقى 8x minus 4x يعني ال 4x هيكونوا equal 0.96 يعني ال x هتكون equal 0.24 متر يعني equal 24 سنتيمتر. يبقى النيوترال بوينت تبعد عن الواير الاولاني مسافه 24 سنتيمتر. يبقى outside and 24 سنتيمتر from the first wire. طيب طلب ثالث. نمسح النيوترال بوينت. The magnetic flux density at a point 6 centimeter outside
outside of them at the side of the first wire. يبقى هو عايز المagnetic flux density عند النقطة دي. النقطة دي تبعد عن الواير الأولاني بمسافة 6 times 10 power of negative 2. يبقى المسافة بين البوينت وما بين الواير التاني كام؟ هتكون 30 times 10 power of negative 2. طيب حلو قوي. موجودة بره، يعني البي توتال هتكون ايكوال بي 1 ماينس البي 2. هنروح نجيب البي 1. البي 1 هيكون ايكوال، بنتعامل ان اير، يبقى 2 times 10 power of negative 7 times I1 over D1. يعني 2 times 10 power of negative 7 times ال I1 بكام؟ ب 4. طيب والدي 1؟ الدي 1 ساعتها هتكون ب 6 times 10 power of negative 2. هنحط على الكالكوليتر 2 times 10 power of negative 7 times 4 over 6 times 10 power of negative 2 يدوني 1.33 times 10 power negative 5. times 10 power of negative 5 تسلا. هنروح نجيب البي 2. البي 2 هي مسافة الواير ده عن البوينت، يعني الواير التاني عن البوينت. دي الديستانس بتاعته. بنتعامل ان اير، يبقى 2 times 10 power of negative 7 times I2 over D2. يعني 2 times 10 power of negative 7 times ال I2 بكام؟ ب 8. وال D2 ب 30 times 10 power of negative 2. هنحطهم على الكالكوليتر. 2 times 10 power of negative 7 times 8 over 30 times 10 power of negative 2 يدوني 5.33 times 10 power negative 6. negative 6 تسلا. جبنا البي 2، جبنا البي 1، هنحطهم مع بعض ماينس هيدوني 8 times 10 power of negative 6 تسلا. سؤال رقم 44 بيقول لك a straight wire carrying current of intensity 8 ampere and at a distance of 16 سنتيمتر. طب تعالوا نرسم كل حاجة نقولها. straight wire شايل current بكام؟ ب 8 امبير وعلى مسافة 16 سنتيمتر، يعني 16 times 10 power of negative 2. بيقول لك إن في إلكترون بيم. يعني إيه إلكترون بيم؟ يعني خط كامل من الإلكترونز. طيب بيقول لك إن الإلكترون بيم moves in the same direction of the current. يعني لو الكرنت ماشي كده يبقى الإلكترون بيم ماشي كده. طيب الإلكترونز ماشية كده يبقى الكرنت ماشي كده، صح؟ مش دايما الالكترونز the direction of electron in opposite direction to the electric current. طيب ما هو الالكترونز ماشيه كده يبقى الكرنت نازل العكس. طيب جميل. بيقول لك ان الالكترون بيم ب 10 باور اوف 20 الكترونز بير سكند. الكترونز بير سكند يعني الان اوفر التايم ب 10 باور اوف 20 الكترونز بير سكند. طيب يبقى احنا محتاجين المagnetic flux density at the mid distance في النقطة اللي في النص. طيب المسافة بينها وبين الواير التاني 8 times 10 power of negative 2 والمسافة بينها وبين الواير الأولاني 8 times 10 power of negative 2 متر. محتاجين الكرنت في الواير التاني. طيب هو الاي ايكوال ايه؟ ايكوال كيو اوفر تي. طيب هي الكيو ايكوال ايه؟ اي تايمز ان اوفر التايم. طب ما هو الان اوفر تايم ب 10 باور اوف 20 يبقى محتاجين الاي. يبقى الاي رقم كونستانت 1.6 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 19 تايمز الان اوفر تي بكام؟ ب 10 باور اوف 20. هنحطهم على الكالكوليتر هيدونا 16 امبير. يبقى الكرنت اللي ماشي هنا 16 امبير. تعالوا بقى نجيب البي هنا. two wires in opposite direction يبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. البوينت في البوزيتيف ريجن يعني ساعتها البي توتال هتكون ايكوال بي 1 بلس البي 2. طيب هنروح نجيب البي 1 بعد كده نجيب البي 2. البي 1 هتكون ايكوال ايه؟ بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 اوفر الدي 1 يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 بكام؟ ب 8. طب والدي 1 ب 8 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 هيدينا 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 8 اوفر 8 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا.
بعد كده جبنا البي 1 محتاجين البي 2 هنروح نجيب البي 2 بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر دي 2 يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ ب 16 اوفر الدي 2 ب 8 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 على الكالكوليتور يدوني 4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. طيب عندك البي 1 جبت البي 1 جبت البي 2 هتحطهم بلس بعض يدوك 6 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. 45 two straight parallel wires separated in air by 15 centimeter يبقى بينهم مسافة 15 times 10 power of negative 2 meter. Current of intensity 5 ampere pass in each of them يعني ماشي هنا 5 ampere وماشي هنا 5 ampere. عايز ايه هو؟ Calculate the magnetic flux density at a point between them at a distance 5 centimeter from one of them. يعني عايز المagnetic flux density عند نقطة ما بينهم بتبعد عن واحد فيهم ب 5 times 10 power of negative 2 يبقى المسافة الباقية كام؟ برافو 10 times 10 power of negative 2 meter. يبقى احنا عايزين magnetic flux density عند البوينت دي. When the two currents in the same direction. In the same direction يبقى positive negative positive. طيب البوينت في النيجاتيف ريجن يعني ساعتها البي توتال هتكون ايكوال بي 1 ماينس البي 2. هنروح نجيب البي 1 البي 1 هيكون ايكوال بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 اوفر دي 1 يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 بكام؟ ب 5. طيب والدي 1 ب 5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 هنحطهم على الكالكوليتور تديني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. طيب جبنا البي 1 محتاجين نجيب البي 2 يبقى البي 2 ايكوال بنتعامل ان اير يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر دي 2 يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 كام؟ ب 5. طيب والدي 2 ب 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 هنحط على الكالكوليتور 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 5 اوفر 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يدوني 1 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. جبنا البي 2 معاك البي 1 معاك البي 2 هنحطهم ماينس بعض يدوني 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 1 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. طيب في طلب تاني في نفس المسألة طالب منك when the two current in opposite direction. طيب طالب منك عند نفس البوينت لو هما ايه opposite direction هيختلف ايه؟ هيختلف ان هما لو opposite direction ساعتها مش هيكون positive negative positive ساعتها هيكون negative positive negative. النقطة ساعتها هتكون موجودة في البوزيتيف ريجن يعني البي توتال هتكون بلس معاك البي 1 معاك البي 2 هتحطهم بلس بعض تديك 3 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. طيب .46 حليناها مع بعض. 47 بيقول ان 7.5 times 10 power of 20 electrons move through a long straight wire in 3 seconds. This wire is placed 5 centimeter parallel to another wire. طيب تعالوا نرسم 2 wires. المسافة بينهم كام؟ المسافة بينهم 5 سنتيمتر يبقى المسافة ما بينهم 5 times 10 power of negative 2 متر. بيقول لك ان الواير الاولاني ماشي فيه current
ماشي فيه electrons 7.5 times 10 power of 20 في 3 ثواني. يبقى الكرنت هنا بكام؟ هو الاي ايكوال كيو اوفر تي. هو مديك النمبر اوف الكترونز ب 10 سوري ب 7.5 تايمز 10 باور اوف 20 ومديك التايم ب 3 سكند. يعني الاي هتكون ايكوال، هي الكيو ايكوال ايه؟ اي في ان اوفر التايم. طيب انت معاك الان ومعاك التي والاي رقم كونستانت، يعني الاي عندك ب 1.6 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 19 تايمز النمبر اوف الكترون عندك ب 7.5 تايمز 10 باور اوف 20 اوفر التايم. بكام التايم؟ مديهولك ب 3. هنحطهم على الكالكوليتر يدوني كارنت بكام؟ 40 امبير. يبقى الكارنت اللي ماشي هنا 40 امبير. طيب if the second current بيقول in the second current carrying a current of 40 امبير، يعني التاني برضو شايل كارنت بكام؟ ب 40 امبير. calculate the value and the direction of the magnetic flux density عند الميد بوينت ما بينهم. طيب ميد بوينت يبقى المسافة هنا 2.5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 والمسافة هنا 2.5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. جميل. لما التو كارنتس يكونوا in opposite ايه؟ in opposite direction. طيب لو هما in opposite direction ساعتها هيكون نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. النقطة اللي احنا عايزينها في البوزيتيف ريجن، يعني عند النقطة دي البي توتال هتكون ايكوال بي 1 بلس البي 2. طيب هنروح نجيب البي 1. البي 1 احنا بنتعامل ان اير، جميل، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 اوفر دي 1، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 بكام؟ ب 40. طيب والدي 1 ب 2.5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يدوني 3.2 times 10 power negative 4. تسلا. طيب حلو قوي، ادي البي 1. هنروح نجيب البي 2. طيب البي 2 هيكون ايكوال، بنتعامل ان اير، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر دي 2، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 ب 40 والدي 2 ب 2.5 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 زي بعض تماما، يعني 3.2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 4 تسلا. ادي البي 2. جبت البي 1 جبت البي 2 هتحطهم بلس بعض على طول تديك 6.4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 4 تسلا. في طلب تاني في المسألة بيقول لك لما التو كارنت يكونوا in the same direction، يبقى عايزه امتى بقى تاني؟ لو كانوا same direction. طيب هما لو same direction، هما لو in the same direction ساعتها الوضع هيختلف، هيكونوا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. يبقى النقطة اللي انت عايز الماجنتيك فلكس دينستي عندها في النيجاتيف ريجن، يعني هيكون بالنيجاتيف. طيب بي 1 ماينس بي 2 تديك على طول 0. احنا كده كده عارفين in the same direction same current يبقى الميد بوينت نيوترال بوينت. سؤال رقم 48. سؤال رقم 48 معلش وضحوا بس ان البي هي الميد بوينت عندكم في الورق. In the figure the total magnetic flux density عند البوينت بي اللي هي الميد بوينت، بيقول لك ان المagnetic flux density هنا ب 6 times 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. Calculate the total magnetic flux عند البوينت Q. طيب جميل. هبص على التو وايرز الاقيهم in opposite direction، يعني نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ودي اول حاجه بفكر فيها. طيب ببص برضو لقيت ان الاي 1 اصلا مش معايا، هو عايز الماجنتيك فلكس دينستي هنا، محتاج اجيب الاي 1. طيب من البي، من البوينت بي هنجيب الاي 1. هي عند البوينت بي، عند البوينت بي الماجنتيك فلكس دينستي ايكوال البي توتال، هي موجوده في البوزيتيف ريجن، يبقى بي 1 بلس البي 2.
اروح اجيب البي 1. هو البي 1 ايكوال ايه؟ بنتعامل ان اير، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 اوفر دي 1، يعني ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 1 مش معايا اوفر الدي 1. عندك بكام؟ المسافه بين البوينت والواير مسافه 10 سنتيمتر، يبقى المسافه 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 متر، يعني ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 اي 1. ادي البي 1. ننزل نجيب البي 2. البي 2 هتكون ايكوال ايه؟ بنتعامل ان ايه، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 2 اوفر الدي 2، يعني ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 كام؟ ب 10 امبير اوفر الدي 2. الدي 2 كام؟ هي المسافه بين الواير والبوينت بي، المسافه 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. ادي البي 2. جبت البي 1، جبت البي 2، ساعتها البي توتال هتكون ايكوال بي 1 اللي هو 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 اي 1 بلس البي 2 اللي هو 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5. طيب ما هو البي توتال عند البوينت بي هو اصلا مديهوني بكام؟ ب 6 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5. هنودي ال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 الناحيه الثانيه بالماينس، يبقى ال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 اي 1 هيكون ايكوال ده ماينس 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5، يعني 4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5. محتاجين الاي 1. الاي 1 هيكون ايكوال 4 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 اوفر هنودي 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 الناحيه الثانيه 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 يديني 20 امبير. يبقى جبنا الاي 1 ب 20 امبير. طيب محتاجين احنا الماجنتيك فلكس دينستي عند البوينت كيو. كيو موجوده في النيجاتيف ريجن، يعني البي توتال عند البوينت كيو هتكون ايكوال بي 1 ماينس البي 2. جميل. هنروح نجيب مين؟ البي 1. بنتعامل ان اير، يعني البي 1 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1. الاي 1 بكام؟ ب 20. طيب اوفر الدي 1 هي المسافه بين الواير والبوينت كيو كام؟ 20 و10، يعني 30 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2. طيب هنحطها على الكالكوليتور، يبقى 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز 20 اوفر 30 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، يعني يدينا 1.33 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. كده جبنا مين؟ البي 1. محتاجين البي 2. البي 2 هتكون ايكوال 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اي 1 سوري اي 2 اوفر دي 2، يعني 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز الاي 2 بكام؟ ب 10 اوفر الدي 2 بكام؟ ب 10 سنتيمتر، يبقى تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2، يعني يدينا 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 5 تسلا. جبنا البي 1، جبنا البي 2، هنحطهم الاثنين ماينس بعض هلاقيه اداني 6.7 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 6 تسلا. ادي الماجنتيك فلكس دينستي عند البوينت كيو. طيب جميل، دي كانت مسألة 48. تعالوا نخش في 49. 49 بتدخلك شابتر 1 على شابتر 2. بيقول لك a battery of EMF 8 فولت، يعني ال V equal 8 فولت. بنقول ان الانترنال ريزيستنس ب 2 اوم، ب 2 اوم is connected to a straight wire of length 2 متر، يبقى ال بكام؟ ب 2 متر. and C.S.A. يعني ايه C.S.A؟ هي اختصار كلمة cross sectional area. يبقى هو مديك الاريا بكام؟ ب 3 times 10 باور اوف نيجاتيف 8 متر سكوير.
لو ما عرفتش ان ده اختصار كروس سكشنال اريا طبعا بص للميجرنج يونت متر سكوير تعرف على طول ان هو الاريا. and its resistivity 4.5 times 10 power of negative 6 ohm dot meter. يبقى مديك الريزستيفيتي ب 4.5 times 10 power of negative 6 ohm dot meter. Calculate the magnetic flux density. عايز يحسب magnetic flux density at a point which lies at normal distance 10 centimeter. يبقى بيقول لك ان الديستانس بكام؟ ب 10 times 10 power of negative 2 meter from the center of the wire. طيب B ليه straight wire يعني ساعتها ال B هتكون equal permeability I over 2 by D. طيب ما احنا بنتعامل in air يبقى ال B equal 2 times 10 power of negative 7 times I over D. مستر ما مش معايا ال I ننزل نجيب ال I. ال I equal ارجع لشابتر 1 VB over external resistance plus internal resistance. مستر معايا ال VB معايا ال internal resistance مش معايا ال external resistance. طب ما تنزل تجيب ال external resistance equal ايه؟ equal resistivity length over ال area. طيب ال resistivity عندك بكام؟ ب 4.5 times 10 power of negative 6 times اللينس بكام؟ مديك اللينس ب 2 over مديك الاريا مديني الاريا بكام؟ ب 3 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 8 هنحطهم على الكالكوليتور هلاقي ان الريزيستنس ب 300 اوم. طيب نيجي عند الاي جبنا الاكسترنال ريزيستنس الفي بي ب 8 الاكسترنال ريزيستنس ب 300 بلس الانترنال ريزيستنس مديهولك ب 2 هتحط على الكالكوليتور 8 اوفر 300 بلس 2 يعني هيطلع لك 0.026 امبير. جبت الاي اطلع هات الماجنتيك فلكس دينستي اللي هو عايزه يعني ساعتها هيكون 2 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 7 تايمز اداك الاي ب 0.026 وعندك الديستانس ب 10 تايمز 10 باور اوف نيجاتيف 2 يعني 2 times 10 power of negative 7 times ال I over 10 times 10 power of negative 2 يعني هيديك 5.29 times 10 power of negative 8 تسلا 5.29 times 10 power of negative 8 تسلا ادي البي توتال. طيب سؤال رقم 50 سؤال رقم 50 حليناه مع بعض. بشكركم جدا ان شاء الله. اللي عنده اي سؤال لسه في الهوم ورك يعني يتفرج على الفيديو اللي لسه عنده اي سؤال في الهوم ورك يجي لي في الحصه. شكرا.